divided by Z, that you must know. Sorry, KD square Z divided by 5, because M is equal to 1/5 of Z. So according to that, for ball bearing we have seen, and for roller bearing just only we have add diameter and length D and L. So that's it. So these are the two equations. They might be asked in the your examination. So you must know this. Correct. Now as a MCQ pattern, they will not ask derive an expression. Barka. So keep in mind what is outcome. After that, we have written equivalent dynamic load. In that, I told you the equivalent dynamic load is the load which is related with the radial as well as the axial force. And with respect to radial and axial force, x and y values are arranged. X is nothing but dynamic load for radial factor, because x is related with the FR. This. So y is nothing but axial load factor. You can see FA by CO. CO is nothing but static load. We have seen that CO, static load. So when axial force is given and CO is given, we'll have to calculate the ratio and we'll select this chart according to according to chart. We'll have to select, suppose 0.35 value. It is situated in between 0.25 to 40. So I will have to take 0.040, and for that x value is 1, y value is 0. Now this is greater than or equal to equivalent dynamic. This small e is nothing but equivalent dynamic load, PE actually ते. आणि इथं जर PE हा स्मॉलर असेल तर त्या केसमध्ये x आणि y ची व्हॅल्यू ही घ्या. सो लाईकवाईज थिंग्स आर देअर, अँड दिस विल बी द ई नथिंग बट इक्वलंट डायनॅमिक लोड, जे की ह्याचं सगळ्याचं मल्टिप्लिकेशन करून जे आन्सर आलेलं आहे ते. तर असा हा चार्ट दिलेला असतो एक्झाम मध्ये. जनरली थेरोटिकल किंवा एक्सप्लेनेटरी किंवा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्ह्यू या गोष्टी दिलेल्या असतात. सो नो वरी अबाउट दॅट. ॲज अ टीचर आय टोल्ड यू हाऊ टू फाइंड आउट दॅट एक्स अँड वाय व्हॅल्यूज, because in case of the practical of gearbox we have to design a bearing, and for that designing of the bearing we must required or we have to use this chart. ठीक आहे. सो हे तुम्ही लिहिलं असेल. रेस रोटेशन फॅक्टर मी तुम्हाला सांगितला. रेस रोटेशन फॅक्टर इज नथिंग बट देर आर द टू रेसेस, इनर अँड आउटर रेस. ज्या केसमध्ये इनर रेस फिरतोय आणि आउटर रेस स्टेशनरी, between that ball bearings are situated, so that value v will have to take 1, आणि वाईस वर्सा केस असेल तर त्याला व्हॅल्यू आपण व्हॅल्यू v is will have to take 2. Correct. Sorry, 1.2. So likewise we have written. Now this is about the equivalent dynamic load, but by calculating this, it is not it will give whatever the answer is given, or answer will get, that is not satisfactorily. Why? Because suppose I am designing bearing for the electric motors. So in case of the electric motor, I can calculate by the chart or design data book that equivalent dynamic load, how much is developed in that respective electric motor. So while calculating this, we just got the PE value. So that is not suitable up to the mark. So we'll have to consider electric motor consideration, that we called as a application factor, जो की आपण DME 1 मध्ये फ्लक्च्युएटिंग लोड मध्ये थर्ड युनिट मध्ये बघितलेलं. करेक्ट. सो विल हॅव टू कन्सिडर फॉर कॅल्क्युलेटिंग इक्वॅलंट डायनॅमिक लोड. म्हणून हे जरी बेसिक इक्वेशन असेल तर इक्वॅलंट डायनॅमिक लोड हा कॅल्क्युलेट केला जातो बाय युझिंग ऍप्लिकेशन फॅक्टर. नाउ ऍप्लिकेशन फॅक्टर वी नो KA. What it indicate? It indicate that as per the application, suppose bearing is used for bearing, the application is so suppose bearing is used for electric motors, application is electric motor. So for that application factor is different according to its load RPM त्या कंडिशन वर. समजा मी हॉइस्ट साठी वापरतोय किंवा गिअर बॉक्स साठी बेरिंग वापरतोय, त्याचा ऍप्लिकेशन फॅक्टर आणि इलेक्ट्रिकल मोटरचा ऍप्लिकेशन फॅक्टर सेम असणार नाही. So we have to consider the application factor. On the screen I have mentioned why application factor is important and why we can consider that. So already I told you this in unit number 3, fluctuating load. The basic role of application factor is it will define the condition of the particular component, as like if you are using or if you are considering for gearbox, we must know the vibrations occurs in the gearbox, what will be the noise creation level. According to that, Ka factor is designed, and that Ka factor is ready-madely available in the
design data book. See, this will be the chart. What this indicate? This is the load factor or application factor. Suppose you are using using bearings for IC engines or reciprocating compressor. In that case, I will have to select application factor in between 1.4 to 1.7. या पद्धतीनं समजा हॅमर किंवा मिल्स किंवा क्रशर मध्ये मला वापरायचं बेरिंग, तर त्याचा माझा के फॅक्टर वेगळा असणार आहे. त्यामुळं आय कॅनॉट यूज डायरेक्ट इक्वेशन पी इज इक्वल टू दिस मच. So for that, I will have to multiply the things by K, that is application factor, and which can be taken directly from design data book. So therefore, the equivalent dynamic load equation will be P is equal to X V FR plus Y into FA into K. हे समजलं का बाळांनो? Have you understood this? Yes, sir. बाकीचे अथर, विक्रम, आशुतोष, Sumit. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Basically, what we have done that equivalent dynamic load, we just multiply the things by application factor because application factor has a different range. या सगळ्या एकच application factor सगळीकडे असू नाही शकत. So there is a different range. That's why we'll have to use. तर त्याच्या खालीच लिहा, कालचं आपण जिथपर्यंत आलेलो त्याच्या खाली हेडिंग लिहा, equivalent dynamic load by using application factor. Equivalent dynamic load by using application factor. Application factor, and write down equation. P is equal to X VFR plus Y into FA whole bracket multiply by application factor KA. KA. ठीक है. Now how to calculate KA? So just write down this chart. फक्त ए पॉइंट लिहा, गिअर ड्राईव्हचा लिहा, सगळंच लिहिण्याची काही गरज नाही. ह्याच्यातनं हे आपल्याला क्लिअर झालं पाहिजे की ऍप्लिकेशन फॅक्टर साठी असा एखादा चार्ट असतो ज्याच्या थ्रू आपण फाइंड आउट करतो, आणि हा चार्ट टेबल नंबर 1.6 VB भंडारी मधला आहे. सो डिझाईन डेटा बुक मध्ये पण हा अवेलेबल आहे. सो यू कॅन जस्ट राईट डाऊन द गिअर ड्राईव्ह. त्याचे एक्झाम्पल इलेक्ट्रिक मोटर्स, इन दॅट केस 1.2 to 1.4, तसंच IC इंजिन 1.4 to 1.7, इम्पॅक्ट हॅमर क्रशर असतील 2.5 to 3.5. ही रेंज फक्त लिहा, हे काय पाठ करायचं नाही आपल्याला. इम्पॉर्टंट इज इक्वेशन. झालं का रे? झालं की सांगा मला.
Over. Yes, sir. Yes. Okay. Now see here. After this, next heading, write down bearing life, which is very important. Bearing life. Bearing life. Next heading, bearing life. Bearing life. So basically, there are two kind of bearing lives are there. First one is L10. L10 life. So this bearing we can say rating life. This is also we called as a rating life, correct? And second one is a L50 bearing. L50 bearings. So these are the major two types of the bearing which defines bearing life. Now how we can define the bearing life? So just see first L10 or rating life we can say. So in case of the rating life, or it is also called as a catalog life. In this case, just listen carefully. So generally, bearing life is almost 1 millions of revolution. एवढीच लाईफ असते बरं का. मिनिमम जेव्हा मार्केटमध्ये कुठल्याही ऑटोमोबाईलचं बेरिंग वापरलं जातं किंवा त्याचं सँक्शनिंग होतं की बाबा यू कॅन यूज, सो कुठलंही बेरिंग 1 मिलियन्स ऑफ रिव्हॉल्युशन चालतं. लक्षात घ्या, म्हणजे त्याची मिनिमम सायकल रेंज 1 मिलियन्स ऑफ रिव्हॉल्युशन असते, म्हणजे वी कॅन से 10⁻⁶. ठीक आहे. आता माझ्याकडं पेन नाहीये, सो माऊस थ्रू मी लिहितोय बरं का, अंडरस्टँड करा तेवढं. सो 10⁻⁶ एका बेरिंगची लाईफ असते. 10⁻⁶ म्हणजे काय, 1 मिलियन ऑफ रिव्हॉल्युशन ते रोटेट झालं की त्याचं डिफॉर्मेशन किंवा ते त्याची लाईफ संपणार. रादर त्याचे जे काही फीचर्स आहेत, फीचर काय आहे, स्मूथ मोशन प्रोव्हाइड करणं, फ्रिक्शन रिड्यूस करणं. सो दॅट फीचर इज व्हॅनिश्ड आफ्टर दिस. So minimum life is 1 millions of revolution, that we can say 10⁻⁶ revolutions, correct? Now here what happened, L10 life means what? I'll tell you the definition, just listen carefully and then write. See, L10 or rating life means in a group of ball bearing, म्हणजे एखाद्या ग्रुपमध्ये आता आपण बघितलं बेरिंगचे 10-20 किंवा 10-12 बॉल्स असतात. सो इन अ ग्रुप ऑफ बॉल बेरिंग, करेक्ट, 90% ऑफ बेरिंग विल वर्क for maximum number of revolution before occurrence of first fatigue crack, that we called as a rating life. म्हणजे काय, एखाद्या ग्रुपमध्ये किंवा एखाद्या बेरिंगच्या ग्रुपमध्ये जे बॉल नंबर ऑफ बॉल्स आहेत, त्या नंबर ऑफ बॉल्स समजा 10 बॉल्स आहेत, इन दॅट केस 90% बेरिंग म्हणजे 9 बॉल्स हे चांगले वर्क करतात. कधीपर्यंत, बिफोर ऑकरन्स ऑफ फर्स्ट फटिक क्रॅक. त्या 9 मध्ये एकाच्या पण सरफेसवर स्क्रॅच आलं नाही पाहिजे, कारण स्क्रॅच आलं की त्याचं फेल्युअर चालू झालं. सो बिफोर ऑकरन्स ऑफ फर्स्ट फटिक फेल्युअर क्रॅक, दॅट काइंड ऑफ द बेरिंग वी कॉल्ड एज अ रेटिंग लाईफ ऑर 90% लाईफ बेरिंग. राहिली किती, 10%, म्हणून याला L10 लाईफ म्हणतात. कळते? मी परत रिपीट करतो. इन अ ग्रुप ऑफ बॉल बेरिंग 90% of bearing will rotate or will work for maximum number of revolution before occurrence of first fatigue failure crack. That bearings we can say rating life or catalog life or L10 life. Is that understood? Rating life means what? समजलं का रे? समजलं नसेल तर सांगा, मी परत एकदा रिपीट करतो. समजलं. बाकीचे रेटिंग लाईफ. अतर कॅन यू टेल मी? अमित, दोघांपैकी एक कोण सांगू शकेल का? मी काय सांगितलं? रेटिंग लाईफ मीन्स व्हॉट? Sir, in a group of ball bearings, 90% of the ball bearings will work for the maximum amount of their life. असं काहीतरी. मॅक्सिमम नंबर ऑफ रिव्होल्युशन. बेरिंगचं काम काय आहे? रिव्होल्युशन देणं, बरोबर का? Yes. मॅक्सिमम नंबर ऑफ रिव्होल्युशन बिफोर ऑकरन्स ऑफ फर्स्ट फटिक फेल्युअर क्रॅक. ठीक आहे. So that bearing will have to
कन्सिडर रेटिंग लाईफ. ठीक आहे. आणि मी तुम्हाला सांगितलं मिनिमम लाईफ कुठल्याही बेरिंगची, मग ते एस्केपचा असू दे किंवा कुठला दुसरा ब्रँड असू दे, 10⁻⁶ असतं. ठीक आहे. चलो L50 सॉरी डेफिनेशन लिहून घ्या ते. देर आर 2 लाईफ्स ऑफ द बेरिंग. फर्स्ट रेटिंग लाईफ इन ब्रॅकेट L10 त्यालाच ऑब्लिक करा और म्हणजे और कॅटलॉग लाईफ और B10 लाईफ. B10 L10 लिहिलं तसंच B10 हे असं. B10 म्हणजे काय बेरिंग. ठीक आहे, असंही म्हटलं जातं. आपण L10च वापरणार आहोत. ठीक आहे. रेटिंग लाईफ, कॅटलॉग लाईफ और B10 लाईफ. सो राईट डाऊन डेफिनेशन. इन अ ग्रुप ऑफ बॉल बेरिंग ऑफकोर्स हे ऍप्लिकेशन वाईज बोलतोय आपण. समजा इलेक्ट्रिकल मोटरला जर L10 किंवा रेटिंग लाईफचं बेरिंग जर यूज करायचं असेल तर ते इलेक्ट्रिक मोटरच्या लाईफच्या संदर्भात ते झालं ऍक्टिवेट. समजते. सो इन अ ग्रुप ऑफ बॉल बेरिंग 90% of bearing will work for maximum number of revolution before occurrence of first fatigue crack. करेक्ट. कारण एकदा क्रॅक जर फॉर्म झालं तर त्या कुठल्याही कंपोनंटचा क्रॅक फॉर्मेशन झालं की ते फेल्युअर होतं. आपण स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम मध्ये शिकलेलो आहे. सो त्यामुळं सगळे बेरिंग परफेक्टली वर्क केले त्याला म्हणतात रेटिंग लाईफ. अंडरस्टूड. सो दिस वी कॉल्ड ॲज अ रेटिंग लाईफ. म्हणजे आपण म्हणतो बघा की बऱ्याच HD बुलेट होत्या आधी पूर्वी. आता त्या कंपन्या बंद झाल्या. तर त्या बुलेट अजून काही रस्त्यावर फिरतात म्हणजे असतात बऱ्याच लोकांनी. तर त्यांची रेटिंग लाईफ चांगली आहे असा त्याचा अर्थ झाला. समजते. आणि बऱ्याच बाईक्स येऊन गेल्या तर ते म्हणजे त्यांची लाईफच नाही झाली असं अशा पद्धतीने आपण कंपोनंट वाईज म्हणू शकतो. ठीक आहे. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॅन एनीबडी टेल मी L50 लाईफ मीन्स व्हॉट? L50 लाच ऍव्हरेज लाईफ म्हणतात, मीडियम लाईफ म्हणतात किंवा L50 लाईफ. 50% of bearing will work for maximum number of revolution life before occurrence of first crack. करेक्ट. 90च्या जागी फक्त 50% लिहायचं. लिहून घ्या L50 रेटिंग. त्यालाच नाव म्हणतात ऍव्हरेज लाईफ और मीडियन लाईफ MEDIAN मीडियन लाईफ और L50 लाईफ in a group of ball bearings 50% of bearings will work for maximum number of revolution before occurrence of first fatigue crack, of course, over the surface of bearing is called as average life. या 2 लाईफ आपण बघितल्या. ठीक आहे. आता याच्यातच आता संदर्भ आलाय म्हणून मी सांगतो. नेक्स्ट हेडिंगला लाईफ बद्दल आपण बोलणार आहे अजून. त्याच्या खालीच लिहा डायनॅमिक लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी. नोटेशन कॅपिटल C इथे लिहिले बघा. डायनॅमिक लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी नोटेशन कॅपिटल C. कुठल्याही बेरिंगची डायनॅमिक लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी म्हणजे कॅपिटल C. So write down for any bearing
by considering effect of thrust force किंवा axial force for any bearing by considering effect of thrust or axial force the rating life is म्हणजे कुठले L10 life rating life is 1 millions of revolution 1 mr मिलियन लिहित बसत नाहीत बरं का कोण सो mr आपण म्हणू शकतो mr millions of revolution 1 millions of revolution or 10 raised to 6 revolutions or 10 raised to 6 revolutions. ठीक आहे ही झाली बेसिक डायनॅमिक लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी वर्किंग कंडिशनला 1 मिलियन्स ऑफ रिव्होल्युशन और 10 raised to 6 या रेंज मध्ये असावं हे तुम्हाला माहित असणं गरजेचं आहे हे विचारलं जाऊ शकतं. सो दिस इज अबाउट द थिंग्स रिलेटेड टू द लाईफ. याच्यात अजून ऍड ऑन करतो मी इन केस ऑफ लाईफ आपण कंटिन्यू करू. वी हॅव सीन द टू लाईफ. फर्स्ट वन इज अ रेटिंग अँड कॅटलॉग or catalog and average life we have seen. Now other than this that life is depends on the consideration or application point of view such as see on the chart automobile cars any automobile car from Maruti to this Swift correct any automobile four-wheeler car bearing life whatever be the bearings are used for different part as like in gearbox axle correct wheel. So for that case minimum life of that respective application is they have given 50 millions of revolution. आपण आता बघितलं की 1 million of revolution हे जनरल मिनिमम बेअर मिनिमम क्रायटेरिया आहे. बट इन केस ऑफ ऑटोमोबाईल कार्स लोड वाढला कंडिशन्स वाढल्या त्यामुळं त्याची मिनिमम रेंज असते 50 मिलियन्स ऑफ रिव्होल्युशन. तसंच ट्रक्स 100 मिलियन्स ऑफ रिव्होल्युशन म्हणजे काय 100 मिलियन्स ऑफ रिव्होल्युशन ते बेरिंग चालेल आणि मग त्याचे ब्रेकेज चालू होतील किंवा फेल्युअर चालू होईल असा त्याचा अर्थ झाला. ट्रॉली ट्रक्स कार्स 500 मिलियन्स ऑफ रिव्होल्युशन रेल रोड 1000 मिलियन्स ऑफ रिव्होल्युशन. हे काय तुम्हाला पाठ करायचं नाही फक्त मी तुम्हाला तुमच्या नॉलेजमध्ये ऍड ऑन म्हणून सांगितलं. दॅट डिपेंड्स ऑन द ऍप्लिकेशन अँड बेअर मिनिमम क्रायटेरिया विल हॅव टू डिफाईन करेक्ट. सो फॉर युअर अंडरस्टँडिंग राईट डाऊन त्याच्या खाली लिहा बेअरिंग लाईफ as per the applications bearing life as per the applications त्याच्या खाली हा चार्ट ड्रॉ करा as like vehicle application म्हणा bearing life in mr millions of revolution and one by one you can write. जसा स्ट्रक्चरचा लोड किंवा लोड कंडिशन्स वाढतील तसे बेअरिंगचे कंडिशन्स बदलतात. लक्षात घ्या जे काही बेअरिंग मी टू व्हीलरला वापरतो टू व्हीलरच्या व्हील्सला ते मी ऑटोमोबाईलच्या फोर व्हीलरच्या व्हील्सला आय कॅनॉट यूज करेक्ट बिकॉज ॲज पर द लोड कंडिशन थ्रस्ट फोर्स या बेसिसवर त्याची लाईफ डिफाईन असते. सो दिस विल बी द फर्स्ट चार्ट फॉर डिफाइनिंग द बेअरिंग. झालं की सांगा मला. झालं का रे नाही सर. लिहून घ्या
or Yes, sir. now next life is as per the shift. Suppose some applications are working for 8 hours. आता जर आपल्या कॉलेजची जर लेथ मशीनचं एक्झाम्पल घ्यायचं झालं, लेथ मशीन ऑल्सो हॅज हॅव्हिंग बेरिंग फॉर स्पिंडल रोटेशन, करेक्ट. सो लेथ मशीन कॉलेजची पर्टिक्युलर बोलतोय मी. सो दॅट विल वर्क, प्रॅक्टिकल सेशन 9 ते 5 मध्ये असतात, म्हणजे 8 तास ती चालते. सो 8 तासाच्या पुढे ती चालत नाही किंवा ते वापरलं जात नाही. सो फॉर दॅट आय कॅन नॉट यूज मिलियन्स ऑफ रिव्होल्युशन बेरिंग्स. कळते, मी त्याला मिलियन्स ऑफ रिव्होल्युशनचे बेरिंग यूज करण्याची काही गरज नाहीये, कारण ऍप्लिकेशन लेसर स्पीड किंवा लेसर टाइमसाठी आहे. सो इन इंडस्ट्रीज बजाज और टाटा दे आर वर्किंग इन 3 शिफ्ट. तिथल्या लेथ मशीनला मिलियन्स ऑफ रिव्होल्युशनचेच बेरिंग लागणार. वाय? बिकॉज इट कॅन कंटिन्युअसली वर्क, दॅट्स वाय. सो द थिंग्स विच आर वर्किंग इन अ पर्टिक्युलर आवर्स, अकॉर्डिंग टू दॅट ऍप्लिकेशन बेरिंग्स आर डिझाईन. रिमेंबर दिस. कारण सगळ्यांनाच आपण मिलियन्स ऑफ रिव्होल्युशनना जर डिझाईन करत बसलो तर अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ कॉस्ट, मटेरियल आणि त्याचा यूज राहणार नाही. समजते. सो हे मी आता जे तुम्हाला सांगितलं ऑटोमोबाईल सेक्शन, हा सारखा डायनॅमिक सेक्शन आहे, कारण हा फिरत असतो, हा स्टेबल नसतो. किंवा तुम्ही बघत नाही की बाबा ते 10 वर्ष झालं गाडी लावूनच आहे, असं काय होत नाही. सो एनी टाइम वी कॅन यूज and it has having long life. So for that we'll have to use a millions of revolution, कारण हे अनप्रेडिक्टेबल आहे. कारण जर मी ऑटोमोबाईल कार मध्ये म्हणलं 10 मिलियन्स ऑफ रिव्होल्युशनचेच बेरिंग लावायचे, तर त्याला मला डॅशबोर्डला इंडिकेशन द्यायला पाहिजे की 10 मिलियन्स ऑफ रिव्होल्युशन मध्ये किती रिव्होल्युशन झालेत, किती राहिलेत, मग ते बघत बसायला पाहिजे त्या ड्रायव्हरला. सो ही विल हॅव टू चेक की अरे आता जातात का, मग जातात बेरिंग. सो दॅट्स वाय ज्या काही हॅम्पर गोष्टी असतात ह्युमनला, त्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे त्या ऍप्लिकेशन सगळ्या मिलियन्स ऑफ रिव्होल्युशन्स मध्ये असतात. नाउ सी दिस चार्ट. This chart indicate as per the application and it is according to hours. Bearing design केले जाते according to hours. So as I told you, in a one shift 8 hours shift is there. So according to that we'll have to define the bearings. So see, जसं की machine use short period of time. So in that case agriculture machine, cranes, erection shop, domestic appliances, या सगळ्या गोष्टी लिमिटेड स्पॅन साठी वापरल्या जातात दिवसातल्या. सो त्यासाठी जी बेरिंग असते त्याची बेरिंगची लाईफ असते इन आवर्स. मग किती आवर्स असते? 4000 to 8000 आवर्स. Then see the machine working intermittently whose breakdown would have serious consequences. ज्याचा ब्रेकडाऊन मुळे सिस्टीम थांबेल, जसं की कन्व्हेयर आहेत, लिफ्ट आहे, याचा ब्रेकडाऊन झालं की सगळं सिस्टीम डिस्टर्ब होणार, ह्युमन कम्फर्ट ब्रेकेज होणार. सो फॉर दॅट द बेरिंग्स आर युज्ड 8000 to 12000 आवर्स आवर्ली बेसिस. करेक्ट, आवर्ली बेसिस. तसंच मशीन रन ॲट 8 hour इथे सांगितलंय. सो अकॉर्डिंग टू दॅट 24 hours बजाज अँड टाटा वर्किंग इन शिफ्ट. पंप्स असतील, कंप्रेसर असतील, टर्बाईन्स असतील, या सगळ्या गोष्टींसाठी 40,000 to 60,000 अँड सो ऑन. तर मला हे सांगायचं आहे की बेरिंग लाईफ ही तुम्हाला जरी L10 आणि L50 या पॉइंट ऑफ व्ह्यू माहित असेल, नो डाऊट, पण इन ऍडिशन टू दॅट यू मस्ट अवेअर अबाउट millions of revolution when and according to number of hours when bearings can be designed. So that is important one. एक पहिले 2 रोल लिहा आणि बाकीच काही लिहायची अशी काही विशेष गरज नाही. इम्पॉर्टंट आहे तुमचं अंडरस्टँडिंग. सो जस्ट राईट डाऊन दिस. Bearing life for industrial applications. Bearing life for industrial applications. Examples also you can write.
झालं की सांग रे. बोल. झालं का रे? ईश्वांकू, विक्रम, झालं? Yes, sir. Okay. Now next point is bearing life. We have completed just. Next point, write down bearing load life relation. According to load condition, we'll have to define the life. So write down bearing load life relation. Bearing load life relation. ठीक आहे, व्यवस्थित लक्ष द्या, मी सांगतो बिकॉज द न्यूमेरिकल विल बी आस्क. वन स्टेप न्यूमेरिकल आहे हे, और फॉर्म्युलेशन दे कॅन आस्क. नाव दिस इज ऍक्च्युअली डेरिवेशन. हे मी स्क्रीनवर घेतलं नाही राईट डाऊन किंवा एक्सप्लेन करायला. इट इज व्हेरी सिम्पल, दॅट्स वाय. सो सी हिअर दे हॅव मेन्शन and L2. Two groups of the bearings they have mentioned over here. L1 is life of first group. L2 is life of second group of bearing. Understood? Thus P1 is nothing but, or P is nothing but radial load for first group, and P2 is nothing but radial load for second group. And small a indicates ball bearing. Ball bearing. So this kind of the things are there. So two groups we have to consider according to life as well as a radial load. या पद्धतीने आपण आता consider करणार आहोत. Now you can see if I calculate life, so see, this will be the relation L1 into P1 raised to A, हा एक ग्रुप झाला, is equal to L2 into P2 raised to A, हा दुसरा ग्रुप झाला सेकंड ग्रुप ऑफ बेरिंगचा. नाव नोटेशन्स मी तुम्हाला सांगितले जातात, हे काही मी सांगत नाही परत. सो इफ आय राईट L2 by L1, हे इक्वेशन मी चेंज केलं इथं. L2 by L1, here L2 by L1 is equal to P1 by P2 raised to A. ठीक आहे, हे raised to A होईल. Now L2 is nothing but life of second group of bearing, L1 is nothing but life of first group of bearing, P1 is a radial force for first group, radial force for second group. As I told you, A is nothing but ball bearing. Suppose you are using roller bearing in the application, so value of A will be 10 by 3. Always remember. आणि जेव्हा केव्हा बॉल बेरिंगची व्हॅल्यू आपण यूज करतोय त्याला A इज इक्वल टू 3 कन्सिडर करतो आपण. आता हे 3 कुठनं आलं? इट इज अकॉर्डिंग टू द प्रॅक्टिकल कन्क्लुजन आहे ऍक्च्युअली. सो दॅट A व्हॅल्यू इज 3 विल हॅव टू कन्सिडर. 2 पॉईंट समथिंग येत असतं, सो वी हॅव टेकन 3. आणि तसंच रोलर बेरिंग साठी A ची व्हॅल्यू आपण घेतो 10 by 3. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. या दोन गोष्टी झाल्या. नाव वी नीड टू कन्सिडर हिअर द लाईफ, ऍक्च्युअल लाईफ म्हणजे रेटिंग लाईफ कुठली, L50 कुठली, या गोष्टी कन्सिडर करायला पाहिजेत आपल्याला. सो दॅट विल हॅव टू कन्सिडर ओव्हर हिअर. किंवा आपण आता तुम्ही लाईफ मध्ये मी तुम्हाला काय सांगितलं, L50 ऍव्हरेज लाईफ, L10 कॅटलॉग लाईफ किंवा रेटिंग लाईफ. तसंच मी लोड मध्ये तुम्हाला सांगितलं रॅडियल लोड होता, ऍक्सियल लोड होता आणि इक्विव्हॅलेंट डायनॅमिक लोड पण काढला.
सो या इक्वॅलंट डायनॅमिक लोड आणि रेटिंग लाईफ किंवा L50 लाईफ आपण या फॉर्म्युलेशन मध्ये किंवा या डेरिव्हेशन मध्ये आपण यूज करणार आहोत. हाऊ? सी. सो बाय अज्युमिंग P1 इज इक्वल टू सी म्हणजे कोण? डायनॅमिक लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी. आणि आपण एक नोट लिहिले, डायनॅमिक लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी इज 10⁶ किंवा 1 millions ऑफ रिव्हॉल्युशन. सो इन अबोव इक्वेशन आय विल हॅव टू कन्सिडर P1 इज इक्वल टू सी. म्हणजे इथं जे P1 आहे तिथं मी डायनॅमिक लोड कॅपिटल सी घेणार. आय एम जस्ट अज्युमिंग. देन ऑफकोर्स L1 म्हणजे काय? लाईफ ऑफ बेरिंग फर्स्ट ग्रुप. मिनिमम लाईफ किती असते? 1 millions ऑफ रिव्हॉल्युशन. सो मी L1 ची लाईफ 1 घेणार इथं. L1 हे बघा, L2/1 इज इक्वल टू ब्रॅकेट मध्ये C डिवायडेड बाय P2⁴ असे येईल. नाव P2 आय नीड टू कन्सिडर, राहिला एकच लोड. सो P2 आय नीड टू कन्सिडर इक्वॅलंट डायनॅमिक लोड. मग माझं इक्वेशन येईल L2/1 इज इक्वल टू C/PE इक्वॅलंट डायनॅमिक लोड रेस्ट टू A. and therefore L2 is equal to, करेक्ट? या पद्धतीने आपण जाणार आहोत. सो सी P1 आपण पुटअप केला C, L1 पुटअप केला 1, इथं लिहिलं मी L2/1 C/P2⁴ So P2 we have to consider because equivalent dynamic load we need to consider. It is inclusion of radial and thrust force. म्हणून तो P2 चे इज इक्वल टू PE घेतला आपण. या सगळ्या व्हॅल्यू इथं टाकल्या, मला इक्वेशन मिळेल डायरेक्टली. लक्ष द्या. अँड रिमेनिंग लाईफ ऑफकोर्स या लाईफ मध्ये मी रेटिंग लाईफ, ॲव्हरेज लाईफ, ऑफकोर्स मला जर सिलेक्शन कुणी दिलं तर विल हॅव टू सिलेक्ट ऑलवेज रेटिंग लाईफ, ज्याच्यामध्ये 90% ऑफ बेरिंग विल वर्क मॅक्सिमम नंबर ऑफ रिव्हॉल्युशन बिफोर ऑकरन्स ऑफ फर्स्ट क्रॅक. त्यामुळे L50 घेण्यापेक्षा मी L10 प्रेफर करेन. सो L2 इज इक्वल टू L10. सो माय इक्वेशन वुड बी L10 इज इक्वल टू C/P⁴ हे झालं तुमचं रेटिंग लाईफचं, कुठल्याही बेरिंगच्या रेटिंग लाईफचं इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ MR, मिलियन्स ऑफ रिव्हॉल्युशन. ठीक आहे. सो दिस विल बी द थिंग्स. सो यू नीड टू राईट 1 by 1. हे समजलं का रे? येस सर. बाकी राहिली नाही पाहिजे, म्हणजे समजलं पाहिजे सगळ्यांना. समजलं का रे? प्रत्येक वेळी नाव घ्यायला लागतं तुम्हाला. स्नेहल, हॅव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके. बाकीचे? सुमित, प्रज्वल, Yes, sir. Yes, sir. संकेत, Yes, sir. स्वप्नील आहे का? स्वप्नील एक आहेस का बाळा? आहे की सर. स्वप्नील, हा समजलं का तुला? असून उपयोग नाही, समजणं महत्वाचं आहे रे. हो. स्वप्नील, हा सर. कळते का तुला मी काय बोलतोय? हो सर, कळलं. हा, ठीक आहे. सो हे व्यवस्थित लिहून घ्या. बेरिंग लोड लाईफ रिलेशन म्हणा. सो L1 P1 हे सगळं लिहून घ्या, मी सांगितलंय आणि स्क्रीनवर पण दिले. नोटेशन्स लिहून घ्या व्यवस्थित. नंतर फायनल इक्वेशनला आपण बॉक्स करायचं. तर ह्यांनी 3-4 स्टेप केलेत, काही गरज नाही ह्याच्या. हे सेकंड स्टेप आहे ही. इथंच तुम्ही सगळ्या व्हॅल्यू पुटअप करा. L2 इज इक्वल टू L10, L1 इज 1 millions ऑफ रिव्हॉल्युशन, P2 इज P. डायरेक्ट इक्वेशन लिहू शकता. अब्सेंट राहू नका बरं का. GFM तुमच्या घरी रोज फोन करतोय, लक्षात घ्या. आणि अब्सेंट असाल तर ते ऍप्लिकेशन देत चला रिस्पेक्टिव्ह GFM ला. तुम्हाला ग्रुपवर पाठवायला लाज वाटत असेल, पर्सनल त्या GFMच्या व्हॉट्सअपला पाठवा. आणि हे समजून घेण्याच्या उद्देशाने लिहून घ्या बरं का. परीक्षेला काही हे विचारत नाही, ते MCQ बेस आहे, काय लिहायचं आहे, असं जर विचार केला तर तुम्ही ट्रबल मध्ये याल बरं का.
कारण आपल्याला याला ओरल आहे, मी तुम्हाला वारंवार आठवण करून देतोय, DME2 ओरल आहे आणि त्या ओरल मध्ये गिअर बॉक्स डिझाईन आहे आणि त्या गिअर बॉक्स डिझाईन मध्ये बेरिंग आहे आणि त्या बेरिंगला हे सगळं लागतं. परत मी तुम्हाला प्रॅक्टिकल ओरिएंटेड गिअर बॉक्सचा एक प्रेझेंटेशन देणार आहे. त्या केसमध्ये मी तुम्हाला एवढं डीप जात बसणार नाही, मी तिथं तेवढंच सांगणार की बेरिंग लाईफ आपण इथं डिफाईन करतो नेक्स्ट या पद्धतीने. तर तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी बॅकग्राऊंडला माहीत असाव्या म्हणून मी सांगतोय. जर मी MCQ बेस शिकवायचं ठरवलं 2 दिवसात तुमचा सिलेबस संपवून टाकतो, आपल्याला पण त्याच्यात काही मजा नाहीये. समजून पुढे गेलेलं कधीही चांगलं. So L2 by L1 is equal to P1 by P2 raised to A. A is nothing but 3 for ball bearing आणि A is equal to 10 by 3 for roller bearing. सगळ्या इक्वेशन मध्ये, सगळ्या न्यूमेरिकल मध्ये. चलो नेक्स्ट. By considering एकत्र स्लॅब P1 is nothing but P1 assumed to be dynamic load, L1 assumed to be number of revolution, bare minimum revolution 1 million revolution, आणि P2 is nothing but equivalent dynamic load which includes radial as well as thrust load. आपण इक्वेशन लिहिले P is equal to x v fr plus y into fa in bracket whole bracket multiply by k. So by considering all these things, L2 is nothing but rating life, L10 म्हणा त्याला. L2 is nothing but rating life, L10. Okay, so direct equation you can write, make a box. इथपर्यंतच L10 is equal to C by P raised to A. C by P raised to A. ठीक आहे, तर एक एक लिहा. L10 म्हणजे काय, रेटिंग लाईफ. C म्हणजे डायनॅमिक लोड, P म्हणजे इक्विव्हॅलेंट डायनॅमिक लोड, A हा कॉन्स्टंट आहे. बॉल बेरिंग साठी 3 घेतोय, रोलर बेरिंग साठी 10/3 घेतोय. सो दिस इक्वेशन इज इम्पॉर्टंट. ह्याच्यावर न्यूमेरिकल विचारू शकतात MCQs ला, कारण दोन अननोन याच्यात असले की आपण एक कॅल्क्युलेट करू शकतो. ठीक आहे, हे झालं rating life बद्दल. Now many times what happened, as we have seen, the life of bearing in hours, नंबर ऑफ आवर्स मध्ये पण असते. आपण बघितलं बघा की बाबा शिफ्ट मध्ये जर काम चालत असेल तर जे काही वर्किंग असतं ते नंबर ऑफ आवर्स मध्ये असतं. तर त्या आवर्स मध्ये रेटिंग लाईफ कॅल्क्युलेट कशी करायची, तर त्यासाठी सुद्धा फॉर्म्युला आहे. सो यू कॅन सी दिस वन. रेटिंग लाईफ इज इक्वल टू, जेव्हा नंबर ऑफ आवर्स दिले असतील, रेटिंग लाईफ L10 इज इक्वल टू L10 hours into 60 into n, this is rpm of what, bearing, divided by 10 raised to 6, 1 million of revolution. Correct? So you can write down rating life also we can calculate by using hours, L10 hours. आता इथं जर L50 average life असती तर L50 is equal to L50 hours असंच घेऊ शकतो आपण. L10 hours घेऊ शकत नाही त्या केसमध्ये. सो जस्ट राईट डाऊन दिस 2 इक्वेशन्स, आणि हे बेस आहेत. याच्यावर तुमचे बेरिंगचा जवळजवळ 40% प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतो न्यूमेरिकल. L10 आणि L10 hours. सो when L10, याच्यात एकच नोटेशन वाढलं, लिहून घ्या, इथं दिलंय L10 hours rating life of bearing in hours, small n bearing speed, ठीक आहे, हे लिहून झालं का रे? Yes sir. Okay, these are the two only formulation which we have seen, and third one is equivalent. P
तीनच इक्वेशन आतापर्यंत बघितले आपण, पीई वालं, हे वरचं आणि हे L10 वालं. ओके, सो नाव I told you this will be the chart of the bearing series, designation of bearing. In that I told you 4 series, each digit has its own importance. First digit indicates type, second digit indicate load condition, last 2 digit indicate diameter accordingly. Correct? हे दिलेलं असतं किंवा माहित असतं, त्यामुळे विशेष काही नाही, फक्त माहित पाहिजे. सिरीज 60 म्हणजे सिंगल रो डीप ग्रुप बॉल, या पद्धतीने आपण बघितलेलं इथं, आठवते का बघा. दिस वन 6 डीप ग्रुप बॉल बेरिंग. नंबर 2 30, 31, 32 टेपर रोलर, सिलेंड्रिकल असेल तर NU अँड सो ऑन आपण लिहून घेतलेलं आहे. नाव हिअर दीज आर द सिरीज. याच्यातल्या सगळ्यात महत्वाचा टेबलमध्ये कॉलम दोनच महत्वाचे, एक आहे CO स्टॅटिक लोड म्हणतात त्याला, आणि एक म्हणतो डायनॅमिक लोड C मिलियन्स ऑफ रिव्होल्यूशन हा असतो. करेक्ट? ठीक आहे, तर हे दोन महत्वाचे आहेत, बाकीचं असं ॲज सच इम्पॉर्टंट नाही. दुसऱ्या सिरीज मी मेन्शन केल्यात, 6-2 वाली सिरीज, 6-3 वाली, सगळे सिंगल रो डीप ग्रुप बॉल बेरिंगच आहेत. ठीक आहे, अँड सो ऑन. हे काही लिहून घ्यायचे असं काही ॲज सच गरज नाही आपल्याला. नाव वन स्टेप न्यूमेरिकल. हे न्यूमेरिकल लिहून घ्या, मी वाचतो आणि मला आन्सर सांगा. So write down a cylindrical roller bearing. Roller म्हणले, roller not ball bearing. Underline. A cylinder is subjected to radial load of, radial म्हणजे FR, radial load of 5000 Newton. 5000 Newton. The desired life of bearing with 90% reliability, of course rating life आपल्याला घ्यायला पाहिजे, is 15,000 hours. 15,000 hours. आता लगेच लक्षात आलं पाहिजे, आवर्सची टर्म आपण इथंच बघितलेली आता या मागच्या स्लाइड मध्ये. काय इथं म्हणजे हे इक्वेशन येणार आहे, पहिली गोष्ट झाली. दुसरं त्यांनी दिले रॅडियल लोड, म्हणजे इक्विव्हॅलेंट डायनॅमिक लोडचं इक्वेशन येणार आहे. हे झाले दोन इक्वेशन मध्ये संपेल. पुढे आपण स्टेटमेंट मध्ये काय लिहिले वाचू. द ऍप्लिकेशन फॅक्टर इज 1.5. ऍप्लिकेशन फॅक्टर इज 1.5 म्हणजे के. If shaft rotates at 1440 RPM, आता RPM एकच इक्वेशन मध्ये म्हणजे इथं या, ठीक आहे. तर ह्या पद्धतीने तुम्ही पुढे जायचं असतं. RPM ला 1440, कॅल्क्युलेट रिक्वायर्ड बेसिक डायनॅमिक लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ द बेरिंग, म्हणजे कॅपिटल C, डायनॅमिक लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ द बेरिंग. चला, गिवन डेटा पण दिलाय मी तुम्हाला, मला आन्सर सांगा. तीनच इक्वेशन आहेत, त्याच्या थ्रू आपल्याला हे फाइंड करायचंय. असं काही विशेष असं नाहीये त्याच्यात. फाइंड करा आणि मला सांगा. Given data already there. ओके, पाटणकर सरांनी ग्रुपवर टाकलं आहे ते.
सायकोमेट्रिक प्रोसेस चार्ट. ठीक आहे, 3 वाजेपर्यंत आपण थांबू. 2:53 झालेत. चला आन्सर सांगा बाळांनो. टेल मी द आन्सर. Sir, 64,393. युनिट 0.068 Newton. करेक्ट. गुड वन. बाकीचे इवन मी स्क्रीनवर तो सोडवून पण दिला नाही बरं का. प्रॉब्लेम म्हणजे एवढा सोपा जर असेल तर त्याला काही असं विशेष त्याच्याबरोबर खेळत बसण्याची काहीच गरज नाही. 3 इक्वेशन वापरायला लागतील तुम्हाला. ऑफकोर्स सिक्वेन्शियली जायचं. पहिला P इक्विव्हॅलेंट डायनॅमिक लोड एक्स व्ही एफ आर प्लस वाय इंटू एफ ए इन ब्रॅकेट के मल्टिप्लाय बाय के. सो एक्स आणि वायच्या व्हॅल्यू दिल्या नाहीयेत. सो विल हॅव टू कन्सिडर 1 1. ठीक आहे. नाव ऍक्सियल फोर्स, याच्यात ऍक्सियल फोर्सचा संदर्भ कुठेच नाहीये. दे हॅव मेन्शन रेडियल फोर्स. मग ज्या गोष्टीचा संदर्भ नाही ते 0 घ्यायचं. सो विल हॅव टू गेट द ऍक्सियल फोर्स कंडिशन 0 आणि मल्टिप्लाय बाय के. के किती दिलाय 1.5. म्हणजे आपलं काय येणार P इज इक्वल टू 7500 न्यूटन. हे झालं इक्विव्हॅलेंट डायनॅमिक लोड फर्स्ट केस, पहिला पॅरामीटर. दुसरा रेटिंग लाईफ आपण काढू. L10 इज इक्वल टू आवर्स मध्ये L10 hours इंटू 60 इंटू n डिवाइड बाय 10⁶. आता याच्यात L10 hours दिलेत 15,000 लिहिले आणि RPM दिलेत 1440 ते लिहिले. मला L10 मिळालं 1296 mr millions of revolution. 1296 mr. and last equation I will have to use L10 is equal to C by PE. हे इक्वेशन बाळांनो, this one C by PE. so याच्यात मी काय केलं, L10 मला मिळाले 1296, C माहित नाहीये, इक्विव्हॅलेंट डायनॅमिक लोड काढला 7500. A इज फॉर बॉल बेरिंग 3 लिहिले आणि रोलर बेरिंगला 10/3. आता त्यांनी दिले रोलर 3 घ्यायचं नाही, मग 10/3 घ्यायचं. एकच अननोन राहिला C and that's why the value of C is equal to, as Vikram said, 64 kilonewton. I can say 64.39 kilonewton or 64 into 10⁻³ Newton. That's it. So हे MCQs ला विचारू शकतात, वन स्टेप न्यूमेरिकल. त्यामुळे तुम्हाला फॉर्म्युलेशन हे माहित असणं आवश्यक आहे. अजून कुठे आन्सर काढले बाबा, कोण सांगू शकेल का? 64,393.6086 युनिट न्यूटन. करेक्ट. गुड. अजून कोण आहे का बाकीचे? आय थिंक योगिता इज अब्सेंट टुडे. योगिता इज देअर? No, sir. Yes, present. 64,393.60 Newton. ठीक ठीक. आज एक पण आन्सर आला नाही, म्हटलं आहे का नाहीये, कारण बाकीच्या लोकांना हाका मारायला लागतात, सांगा सांगा सांगा. योगिता आहे, विक्रम आहे, निश्वांक आहे, हे स्वतःहून सांगतात लोक. चलो 64 किलो न्यूटन विल बी द आन्सर. तर या पॉइंट ऑफ व्ह्यू आपण आता ह्याच्यात जास्त एक्झाम्पल बघण्यात काही पॉईंट नाही, कारण आता C कॅल्क्युलेट करायचंय. पुढचे एक्झाम्पल N कॅल्क्युलेट, RPM कॅल्क्युलेट करा म्हणतील, तेच आहे. परत ते विचारतील इक्विव्हॅलेंट डायनॅमिक लोड कॅल्क्युलेट करा, P इज इक्वल टू ठेवायचं. दॅट्स इट. त्यामुळे बाकीचं त्यातले न्यूमेरिकल मी काही घेत बसत नाहीये. वन मेथड आहे आणि ही मेथड आपण फॉलो करतोय. ओनली 3 इक्वेशन्स. PE is equal to XV FR plus Y into FA in bracket total bracket multiplied by K. दूसरा इक्वेशन रेटिंग लाइफ L10 is equal to L10 hours into 60 into N divided by 10⁶. आणि तिसरे इक्वेशन L10 is equal to C by P raised to A. मग A मध्ये बघायचं रोलर आहे का बॉल बेरिंग आहे, या पद्धतीने. ठीक आहे, चालेल. 2:57 झालेले आहेत, आपण इथे थांबू. चलो विल मीट इन नेक्स्ट सेशन. रिवाइज करा सेशन. थँक्यू.